जय जगन्नाथ पिलाने स्वागत कर यूट्यूब चैनल बीएससी ओडिशा को मैंने आज आम जो आम 7th क्लास पिलाମାନଙ୍କର इंग्लिश रो फास्ट चैप्टर रन 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 पिलाने संपूर्ण क्वेश्चन आलोचना करिया मैंने वीडियो नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत मात्रा शेयर करूँ और कम्प्लीटली वीडियो को देखूँ ना देख प्रथम आम प्री रिडिंग एक्टिविटी करवा प्री रिडिंग एक्टिविटी देन आम कौन ना पोस्ट रिडिंग एक्टिविटी करवा ना देख फास्ट क्वेश्चन कौन देना आमर लुक एट द टाइटल ऑफ द पोएम एंड गेस हु रन्स मैंने कौन आम कवितार ये रन 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 कवितार ता टाइटलटा को आम देखा रन 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 को देखा और गेस करवा किए दौड़ला बोली पे किए ना ए चाइल्ड रन्स पे देख तापर दे कौन आम प्रीडिंग क्वेश्चन व्हाई डज ही और सी पे सॉरी सी और ही कारण पे दुटा थर्ड पर्सन सिंगुलर पे देख कहीं से दौड़े तो पे देख सी और ही रन्स टू फील एंड मेक मेरी पे कौन ना निज निज आनंदित करने खुशी अनुभव करने से दौड़े तापर देख कौन था क्वेश्चन वेयर डज सी और ही रन से केउठारे दौड़े ने केउठारे से दौड़े आमर ना केउठारे सी और ही रन्स अवे फ्रॉम द सिटी एंड आउट ऑफ द कंट्री साइड तो पे से कौटी ना सिटी सहर मानक एवं देश बाहर पर्यंत पे जाकि दौड़े से कौन पे ना निजको फील एंड मेक मेरी देख दिस तापर क्वेश्चन कौन डज सी और ही रन आउट ऑफ हिज हर और ओन इंटरेस्ट और समवन आस्क्स हिम और हर टू रन पे ए क्वेश्चन अर्थ कौन सी कौन निज इच्छा दौड़े ना ताकू किए कही दौड़ बोली देख यार उत्तर कौन ना सी और ही रन्स आउट ऑफ हिज और हर ओन इंटरेस्ट तो पे सी आम निज इच्छा अनुसार तो पे से दौड़ी पे तार इच्छा है से दौड़ी परवर्ती क्वेश्चन देख देला कौन ना डज सी और ही गेट फ्लीजर आउट ऑफ रनिंग तो पे से दौड़ी के आनंद पाए खुशी पाए कि तो पे देख कौन दे आंसर येस सी और ही गेट्स ए प्लीजर आउट ऑफ रनिंग येस पे से कौन ना आम दौड़ी की प्लीजर पाई था जदि से प्लीजर न पाई था तो पे से कौन दौड़िया को जाता देश बाहर और सहर बाहर को देख यहाँ आमर अच्छी यहाँ पे परवर्ती भिडियो आम रिडिंग करवा संपूर्ण पाराग्राफ एवं हार्ड क्वेश्चन मैंने कठिन शब्दार्थ ये देख आम दिला पोस्ट रिडिंग एक्टिविटी पे देख पोस्ट रिडिंग एक्टिविटी प्रथम क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 1 दिला देख कौन ना हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम तो पे रन 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 ये जो कविताटा आमर पोएमटा आर स्पीकर किए लेखक किए पे किए देख आर लेखक होमर द पोएट इज द स्पीकर इन द पोएम पे द पोएट इज द स्पीकर इन द पोएम पे गोटे पोएम रो स्पीकर किए गोटे पोएम रो स्पीकर आमर किए ना पोएट तो पे लिखिद द पोएट इज द स्पीकर ऑफ द पोएम क्वेश्चन नंबर 2 देख कौन दिला पे पूरा क्वेश्चन गुटिक पूरा गोटे गोटे वार्ड कर बुझा जहाँद्वारा कि आमको बुझा सहज पे 2 नंबर क्वेश्चन देख देला हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट रिपीट द वर्ड रन पे जो रन वर्डटा को आमर पोएट बा स्पीकर केते थर यूज कर रिपीट कर कवितार पे देख द पोएट रिपीट्स द वर्ड रन 12 टाइम्स पे 12 थर यूज कर रिपीट कर रन रन वर्ड को तो पे यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू अच्छी पे नोट कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 देख कौन देला इज द पोएट हैप्पी और व्हाई नॉट मैंने येस द पोएट इज हैप्पी टू सी ए रेस्टलेस चाइल्ड हु ट्राइज टू कीप हिमसेल्फ फुल ऑफ एक्टिविटीज पे हाँ आमर कविता यार प्रश्न अर्थ कौन पे आमर जो पोएट बा स्पीकर कौन खुशी थिले जदि खुशी थिले ताले कहीं जदि खुशी नथिले ताले कहीं पे देख आम जदि क्वेश्चन मीनिंग बुझीदा तो पे उत्तर आम जानी पे आम मन को पूरा पलि आस उत्तरटा कौन हम पे देख केमी शैली मु पे तुमको कौच लिखार शैली कौन देख पे धर आम दे क्वेश्चन नंबर 4टा फाइंड द सेकेंड स्टांजा द वर्ड दैट मीन्स अंडर पे जो सेकेंड स्टांजा आम गोटे वर्ड अच्छी जार मान हूँ अंडर से आम खोजा पे देख आम यहाँ लिखिले एमती लिखा जदि पे जी आम मार्क देखुव परीक्षक सी पे खुशी है पूरा मार्क देदेव फुल फुल देख पे लिखे द वर्ड बीनीथ मीन्स अंडर इन द सेकेंड स्टांजा पे फुली पूरा फुल सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस लिख कंप्लीट सेंटेंस लिखिले पे जाकि मार्क मिल जदि तुम्हें देर सेकेंड स्टांजा कौटा आम अंडर मीन्स पे तुम खाली लिखिद बीनीथ तो पे गोटे कौन ये जो इंटेंशनटा पे केमी गोटे भल आसो कि 5 नंबर देख व्हेन शुड वन रन व्हाई
ଡୁ ୟୁ ରନ୍? ପିଲାମାନେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, କେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିବା ଉଚିତ ବା ତୁମେ କେତେବେଳେ ଦୌଡ଼, ତୁମେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼? ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ କାହିଁକି ଦୌଡ଼। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଧାରାରେ, ୱାନ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ସ ଟୁ ବେଟ୍ ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ laziness we need to run to free our limbs and minds। ଦେଖ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲେଜିନେସ୍ ମାନେ ଅଳସୁଆ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଳସୁଆ ଫିଲିଂ କରୁଛି ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଅନଫିଟ୍ ହେଉଛି, ତ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଲେଖା ଶୈଳୀକି ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲେକୁ ମନକୁ ମନ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବ ମନକୁ। ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଦେଖ ଦେଲା କ'ଣ ନା, ଦେୟାର ଆର୍ ସମ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏବାଉଟ୍ ନେଚର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଅଦର୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଆମର ରନ୍ 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 କବିତାରେ ଆମର ପ୍ରକୃତିର କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ବା ଶବ୍ଦକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ନା ପୋଏଟ୍। ତେବେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ନେଚର୍ ଆର୍ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ। ପିଲାମାନେ କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା, ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ। ଟ୍ରିଜ୍ ପିଲାମାନେ ଗଛ କରରେ ସେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ବ୍ରିଜ୍ ପିଲାମାନେ ସେ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ସେ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମିଡୋଜ୍ ମାନେ ପ୍ରାନ୍ତର ବା ପଡ଼ିଆ, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ନେଚର୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଅର୍ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍? ପିଲାମାନେ ଆମର ଲେଖକ ବା ପୋଏଟ୍ ବର୍ଷାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ବର୍ଷାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲେଖକଙ୍କର ପସନ୍ଦ କି? ଯଦି ପସନ୍ଦ କାହିଁକି ଏବଂ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ଏଇର ଉତ୍ତର ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ନା, ୟେସ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ହିମ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଫିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ମେରିମେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ପୋଏଟ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ବା ବର୍ଷାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର କାରଣଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଦୌଡ଼ାଟା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲିଂ ଦିଏ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭବ ଦିଏ ବା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ ଦିଏ ବା ପ୍ଲିଜରନେସ୍ ଦିଏ। କାହାକୁ ନା ଆମର ପୋଏଟ୍କୁ। ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଦ ପୋଏମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଆୱେ? ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଏଟ୍ ବା ଆମର ସ୍ପିକର ରନ୍ 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 ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆୱେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ କବିତା ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆୱେ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ। ମାନେ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା, the poet uses the word away at the start and the end of the poem because she or he, ପିଲାମାନେ ଏଟା she or he wants to free the body and mind from routine life। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କଲେ ନା, ପିଲାମାନେ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ, କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା, ନିଜର ବଡ଼ି ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରକୁ ନିଜର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ମାଇଣ୍ଡକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଫିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ଫ୍ରି ରଖନ୍ତୁ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଫିଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖକ କେବଳ ଫିଜିକାଲ୍ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଟାଲ୍ କଥା ବି ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିଡର୍ସ ଟୁ ଡୁ? ପିଲାମାନେ ଆମର ପୋଏଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କବିତା, ପିଲାମାନେ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ବା ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କବିତାକୁ ପଢ଼ୁଛ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଲେଖକ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବା କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ? ଦେଖ କ'ଣ ନା, ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଦ ରିଡର୍ସ ଟୁ ଫ୍ରି ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଫ୍ରମ୍ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମେରି ଲାଇଫ୍। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ନିଜର ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ନିଜକୁ ଫ୍ରି କର, କାରଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦିତ ଜୀବନଯାପନ କର। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଖୁସିରେ ରୁହ ମାନେ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ହେଇକି ରୁହ, ବୋଥ୍ ଫିଜିକାଲି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଟ୍ ହେଇକି ରୁହ। ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବୋଥ୍ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି? ପିଲାମାନେ ରନିଂ ଦ୍ୱାରା। ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ପିଲାମାନେ ରନିଂ କଲେ ଜଣେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଇଏ ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପୋଏଟ୍ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଫ୍ରମ୍ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମେରି ଲାଇଫ୍। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ହେବ, ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ଗୋଟେ ଲୋକ ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି? ନିଜର ବଡ଼ିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ, ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ। କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ, ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବମ୍ ଫିଟିଂ କରିଛି, ତ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ?
ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟ୍ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ବୋଥ୍ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଟ୍। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖକ ଆମର ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଲା, ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା, ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ରନିଂ ଥ୍ରୁ ଦ ମିଡୋଜ୍, ହ୍ୱାଇ ଅର୍ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କର ତାହେଲେ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କର, ଯଦି ପସନ୍ଦ କର ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କର ନା ପିଲାମାନେ ତାର କାରଣ ଲେଖ ବୋଲି ଦେଇଛି। ଦେଖ ତମେ ଯିଏ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରୁଛ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖ ଲେଖିଛି କ'ଣ, ୟେସ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ମିଡୋଜ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ସର୍ଭସ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ସଫ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ସ ରନିଂ ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ମଲେସ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ମିଡୋଜ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ନା ମିଡୋଜ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ। ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ମତଲବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସଫ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ମେକ୍ସ ରନିଂ ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ୁଛ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯଦି ବି ପଡ଼ିଯାଅ କୌଣସି ଆଘାତ ହେବନି ଶରୀରରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହାର୍ମଲେସ୍ ଦେଇଛି ଅକ୍ଷତ, ମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତ ହେବନି। ତ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ବା ମିଡୋରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ପିଲାମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମିଡୋରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ମିଡୋରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବି ପିଲା ମିଡୋରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରେ ତ ପିଲାମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରେ नो आई डोंट लाइक टू रनिंग थ्रू द मिडो बिकज पिलाମାନେ ତା କାରଣଟା ସେ ଲେଖିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରେନି ସେ କାରଣ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଡୋଜ୍ ବା ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେଖ ଆମର ସଇଲା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ରନ୍ ବିଷୟର, ପିଲାମାନେ ରନ୍ ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ସାରିଦେଲେ ଆମେ। ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନେଇଆସିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପିଲାମାନେ MCQ ମଧ୍ୟ ନେଇଆସିବା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ VVV ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ VVIMP ପିଲାମାନେ ନେଇଆସିବା, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।